let's move to this level 2. First one వచ్చేసరికి చూడండి, he passed his examination in 2013. Explanation చూసుకుంటే ఒకసారి past becomes past because did starts the sentence. ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ కదా చేయాలి, మనము పాస్ట్ టెన్స్ లో మనం క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనం డిడ్ యూజ్ చేస్తాం. వి ఆల్రెడీ నో దట్, రైట్? సో లెట్ మీ గివ్ యూ ద క్వశ్చన్. డిడ్ హీ, డిడ్ వచ్చినప్పుడు మనకు V2 ఫామ్ రాకూడదని ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. సో పాస్ హిస్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ 2013. And as it is an interrogative question, definitely we should add a question mark to the given part. Okay na? So question mark lekunda interrogative sentence anedi complete avadu. So this is the format. And now ikkada vachesariki manaki okay interrogative form nenu ikkada ivvaledu kada. Let me give you the structure once again. Then structure is now check cheskonnana. You can use two golden rules here. Did plus subject plus V1 plus object question mark and next form undi enti WH words tho start ayyedi. WH questions plus did plus subject plus V1 plus object question mark. Okay, so I hope you are clear with the structures. WH questions did, I'm sorry that I forgot to give you before. No problem, now you can note this. Okay na? So these two are the structures and yes, we can go with it. Okay na? Now coming to the 20th question. Let me select the color again. Okay, బ్లూ కలర్ వైబ్రెంట్ గా ఉంటుందని దీన్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఎస్, సో ద మ్యాన్ పోస్టెడ్ ద లెటర్ లాస్ట్ వీక్. వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్? యూజ్ డిడ్. Did the man post the letter last week? Yes, let's type. Did the man post the letter last week? Question mark. Did the man post the letter last week? ఎందుకంటే అక్కడ మనం did use చేస్తాము. at the same time here V2 verb is also there. Sorry, V1 verb, main verb ఉంది posted అని. సో దాన్ని V1 form of the verb is the posted కదా. సో అలా. Now coming to the 21st question, it is they built a new house last year. Use did. నేను ఇక్కడ ఆన్సర్ రాసే కన్నా ఫస్ట్ మీరు రాస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఓకేనా? డిడ్ సబ్జెక్ట్ దే, వర్బ్ బిల్డ్. ఎందుకంటే బిల్ట్ అక్కడ V2 ఫామ్ ఉంది. సో వీఆర్ యూజింగ్ హియర్ V1 ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. ఏ న్యూ హౌస్ లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ మార్క్. Okay, did they build a new house last year? It's a question. So completed. Got it? Now coming to the next one, 22nd question chudana. She completed the work last week. Start with how. ఇక్కడ మనకి హింట్ ఇచ్చేసాను. Start with a how. How తో యూజ్ చేయమన్నాను. Okay, so when creating information questions, place the question word how. సో ఇన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్స్ మనం ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో వాటికి మనం క్వశ్చన్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు how. ఎందుకంటే దాన్ని స్టార్టింగ్ లో తీసుకొచ్చేసేయండి. ఇమీడియట్లీ ఫాలోడ్ బై స్టాండర్డ్ ఆక్సిలరీ. కంపల్సరీగా స్టాండర్డ్ ఆక్సిలరీతో దాన్ని ఫాలో చేయించాలి, రైట్? సో హియర్ ద స్ట్రక్చర్ డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 కంప్లీట్ అవుతుంది అప్పుడు. ఓకే, హౌ డిడ్ షీ కంప్లీట్ ద వర్క్ లాస్ట్ వీక్? ద ఆన్సర్ విల్ బి హౌ డిడ్ షీ కంప్లీట్ the work last week. How did she complete the work last week? Okay na? So ikkada manam answer aithe complete cheskunnam. Okay,
సో హౌ కి ఇమీడియట్ గా ఆక్సిలరీ వర్బ్ ఫాలో అవ్వాలి డిడ్ అనేది. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద 23rd క్వశ్చన్. He went to Chennai yesterday. Start with when. What will be the answer? When did he go to Chennai yesterday? So, when did he go to Chennai yesterday? నిన్న అతను ఎప్పుడు వెళ్ళాడు? Okay, this will be the answer. When did he go to Chennai? Yesterday is the answer. Now, let's move to the next part. కరెక్ట్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్. ఇక్కడ సెంటెన్సెస్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది, వాటిలో కొన్ని ఎర్రర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఎర్రర్స్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద టాస్క్ ఫర్ us now. ఓకే, ఐ సీ హర్ ఇన్ 2009. నేను ఆమెని 2009 లో చూశాను. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటన్నాను ఇక్కడ మనకి? ఇన్ 2009 ఇస్ ఎ ఫినిష్డ్ పాస్ట్ టైం. 2009 ఆల్రెడీ మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది, రైట్? సో ద ప్రెసెంట్ టెన్స్ వర్బ్ సి మస్ట్ బి అప్డేటెడ్ టు ఇట్స్ పాస్ట్ ఫామ్. సో ఇక్కడ మనకు మీనింగ్ ఏంటి? 2009 అని ఇచ్చాడు, కానీ అక్కడ వర్బ్ ఏమి ఇచ్చాడు? సి అని ఇచ్చాడు. అది పాస్ట్ లో జరిగినప్పుడు V1 ఫామ్ ఎలా వస్తుంది? రాదు కదా. సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఫామ్ ఏమవుతుంది? ఐ సా హర్. సారీ, లెట్ మీ సెలెక్ట్ ద టెక్స్ట్ హియర్. ఓకే, ఐ సా V2 form of the verb. I saw her in a 2009. Full stop. Got it? I saw her in a 2009 and here the V2 form change అయింది మనకి అంతే. V1 form నుంచి V2 form కి చేంజ్ చేసాం. ఓకే, నౌ see 25th question. Did you went to the market yesterday? Did you went to the market yesterday? ఇక్కడ దీంట్లో ఏంటి ఎర్రర్ ఏంటి చెప్పండి? ఇది 6th to 10th వరకు కూడా మీకు గ్రామర్ క్వశ్చన్స్, గ్రామర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపల్సరీగా ఫైండ్ ద ఎర్రర్ లొకేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ లో ఇస్తాడు. అట్ ద సేమ్ టైం కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ ఎర్రర్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కంపల్సరీగా తెలుసుకొని ఉండాలి. సో యాజ్ వీఆర్ ఆస్కింగ్, యాజ్ వీఆర్ ఫ్రేమింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ టెన్స్ లో మనం క్వశ్చన్ యూజ్ చేసినప్పుడు డిడ్ వచ్చింది అంటే డిడ్ ఉన్న ప్లేస్ లో మనకి మెయిన్ వర్బ్ V2 ఫామ్ లో ఉండకూడదు. దట్ మీన్స్ V1 ఫామ్ లో మాత్రమే ఉండాలి. ఇక్కడ మనకు సెంటెన్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే డిడ్ అని ఉంది. డిడ్ యూ వెంట్ టు ద మార్కెట్ ఎస్టర్డే. హియర్ వెంట్ అనేది V2 ఫామ్ ఉంది ఇక్కడ మనకి. సో వాట్ విల్ బి ద కరెక్ట్ సెంటెన్స్ హియర్? వెంట్ ప్లేస్ లో మనకి ఏం రావాలి? గో రావాలి. I'm not giving the complete sentence, but I will read the complete sentence for time saving. Okay, did you go to the market yesterday? Did you go to the market yesterday? Now, coming to the 26th question. She did not spoke to me last night. Same, did వచ్చింది, not వచ్చింది, but spoke V2 form వచ్చింది. What is the correct answer here? Speak. Speak is the correct answer. ఇక్కడ did not spoke ప్లేస్ లో మనకి ఏం రావాలి? స్పీక్ అనేది రావాలి. డిడ్ నాట్ స్పోక్ ప్లేస్ లో స్పీక్ అనేది రావాలి. ఇక్కడ ఈ వెంట్ ప్లేస్ లో గో రావాలి, ఈ స్పోక్ ప్లేస్ లో స్పీక్ రావాలి. ఇక్కడ ఇది మనకి ఎర్రర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాపెన్ 10 days ago. ఇట్ హ్యాపెన్ 10 days ago. ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్ ఏంటన్నా? హ్యాపెన్ అనేది మెయిన్ వర్బ్. సో వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్ హియర్? హ్యాపెండ్. HAPPENED. Happened is the correct form, right? It happened kaadu, it happened 10 days ago. Okay na? Coming to the 28th question. There was in Ongole yesterday afternoon. ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో మనకి ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ మొత్తం కరెక్ట్ గానే ఉంది. వజ్ పాస్ట్ టెన్స్, ఎస్టర్డే కరెక్ట్ గానే ఉంది, కానీ మరి మిస్టేక్ ఏంటి? వజ్ వచ్చినప్పుడు వి యూస్ వజ్ ఫర్ ఓన్లీ సింగులర్స్. ఓకేనా? సింగులర్ సబ్జెక్ట్ కి మాత్రమే మనం వజ్ యూస్ చేస్తాం, కానీ అక్కడ దే ఉంది కదా, దే ఇండికేట్స్ ద ప్లూరల్ ఫామ్. ఇక్కడ ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ ని మెన్షన్ చేస్తుంది. ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ మెన్షన్ చేస్తుంది అన్నప్పుడు మనం ఏం యూస్ చేయాలి? వర్ యూస్ చేయాలి. సో ద ఆన్సర్ హియర్ ఈస్ దే వర్. They were is the right answer. Okay, they were in Ongole yesterday afternoon. Hope you all understand. Let's move to another questions. Rewrite using use to or
ఇంటర్ప్రిట్ ద పాస్ట్ హ్యాబిట్. ఇక్కడ యూజ్ టు అనేది చూసుకున్నానా, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నీకు పాస్ట్ లోకి సంబంధించినటువంటి ఏ హ్యాబిట్ ఉన్నా సరే నువ్వు యూజ్ టు యూజ్ చేసి చెప్పాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ యూజ్ టు అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే విచ్ ఈస్ విచ్ ఆ అలవాటు ఏదైతే ఉందో, దట్ మీన్స్ వాట్ ఆర్ ద హ్యాబిట్ దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద పాస్ట్ బట్ నాట్ నౌ. ప్రజెంట్ మూమెంట్ లో నీకు అలవాటు లేదు, బట్ పాస్ట్ లో ఉంది. ఓకే, సో అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం యూజ్ టు అనేది యూజ్ చేస్తాము. సో హియర్ ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యూజ్ టు ప్లస్ V1. ఓకే, let me give you the structure here clearly. Subject plus use to plus V1. Okay na? Subject plus use to plus V1 is the structure for this one. Now చూడండి, when Suresh was 6 years old he regularly drank milk. Now he drinks tea. ఇక్కడ మనం యూజ్ టు యూజ్ చేయమని చెప్పి ఇచ్చాడు అంటే మనం ఏం చేయాలి? when Suresh was 6 years old he used to drink milk. అంతే, అక్కడ వరకే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్. ఓకే, సో let me write this one for you. when Suresh was 6 years old he used to drink milk. Okay, when Suresh was 6 years old he used to drink milk అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది మనకి. ఎందుకంటే డ్రాంక్ అనేది V2 ఫామ్ లో ఉంది, మనం అక్కడ ఆల్రెడీ యూజ్ టు యూజ్ చేసేసాం కాబట్టి అక్కడ మనము డ్రింక్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? నౌ కామెంట్ ద 30th ఆన్సర్. ఇప్పుడు నేను 30కి దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ అయితే నేను ఇవ్వను, మీరు దాన్ని నా కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి. లలిత యూజ్ టు టేక్ ఎ స్లేట్ టు స్కూల్ అంటే ఏంటి దాని అర్థం? చిన్నప్పుడు కదా. సో ఏంటి ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? వాట్ డస్ దిస్ మీన్ అబౌట్ హర్ కరెంట్ హ్యాబిట్ అంటే అప్పుడు తీసుకెళ్తుంది. నా లలిత డజంట్ టేక్. ఓకే, డస్ నాట్ టేక్. లలిత డస్ నాట్. లలిత డజంట్ టేక్ ఏ స్లేట్ టు స్కూల్ నౌ. అప్పుడు తీసుకెళ్ళింది కానీ ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళట్లేదని అర్థం. ఓకే, లలిత యూజ్ టు టేక్ ఏ స్లేట్ టు స్కూల్ అంటే ఒకప్పుడు తీసుకెళ్ళింది. కరెంట్ హ్యాబిట్ ఏంటి? ఒకప్పుడు తీసుకెళ్తే మాత్రమే మనం యూజ్ టు, ఇప్పుడు అలవాటు లేదు కాబట్టి నౌ షీ డజంట్ టేక్ ద స్లేట్ టు ద స్కూల్. క్లియర్ కన్ఫర్మేషన్ అనమాట. అప్పుడు యూజ్ టు యూజ్ చేస్తుంటే అప్పుడు ఉంది, ఇప్పుడు లేదు అని అర్థం అలవాటు. ఓకే, సో నేను మాక్సిమం మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. అండ్ మీకు ఏమన్నా దీంట్లో ఎక్కడైనా ఒక్క చిన్న డౌట్ వచ్చినా ఏదైనా వచ్చినా ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఓకే, హీ యూజ్ టు స్మోక్ సిగరెట్స్ బట్ he quit last year. Does he smoke now? He used to smoke cigarette. Used to వచ్చిందంటే ఎప్పుడు ఉండాలి? అప్పుడు ఉంది. అవునా? సో what is the answer here? No. Sorry Nana. Always start with capital. No. He doesn't. Okay? No, he doesn't. Or does not. ఏదైనా కరెక్టే మనకి ఇక్కడ. ఓకే, now in those days people, సారీ క్వశ్చన్ చదవలేదు కదా. ఇన్ దోస్ డేస్ పీపుల్ ట్రావెల్ బై బుల్లక్ కార్ట్స్. ఇప్పుడు కూడా బుల్లక్ కార్ట్స్ యూజ్ చేస్తానా? లేదు కదా. సో ఇది పాస్ట్ హ్యాబిట్ కాబట్టి వాట్ వీ నీడ్ టు యూజ్ టు. ఇన్ దోస్ డేస్ పీపుల్ యూజ్ టు ట్రావెల్ బై బుల్లక్ కార్ట్స్. ఓకే, ఐ డాష్ లైక్ వెజిటబుల్స్ వెన్ ఐ వాజ్ చైల్డ్. సో ఇక్కడ నెగటివ్ ఫామ్ లో వచ్చినప్పుడు యూజ్ టు వస్తుందంటే రాదు. అక్కడ కూడా మనం డిడ్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి యూజ్డ్ రాదు, యూజ్ మాత్రమే రావాలి. నాట్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో హియర్ వీఆర్ రైటింగ్ డిడ్ నాట్ యూజ్ టు ఆర్ డిడెంట్ యూజ్ టు. యూజ్ టు. ఓకే, సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఐ డిడెంట్ యూజ్ టు లైక్ వెజిటబుల్స్ వెన్ ఐ వాజ్ చైల్డ్. ఓకే, రైట్. లెట్స్ మూవ్ టు V3. సారీ, లెవెల్ 3. V3 అంటున్నాను, ఐఎమ్ సారీ. లెవెల్ 3 క్వశ్చన్స్ చూద్దాము. అండ్ హియర్ ఇస్ ద స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్. ఇన్ ద BNC Academy we are giving spoken English training
ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్, వేదిక్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ జరుగుతాయి, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్సివ్ గైడ్ టు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కి స్పెషల్ క్లాసెస్ అనేవి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది విత్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, feel free to reach us at 8978594204 or you can DM us through Instagram handle కూడా BNC Academy అనే ఉంటుంది. And don't forget our logo. Right. See, level 3 advanced ఇది కొంచెం టిపికల్ గా ఉంటుంది. ఎక్స్ప్లెనేషన్ టేక్స్ టైం. ఓకే, What's inside? Part 3. ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నామంటే టైం ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము, మిక్స్డ్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ.